印尼归正福音教会主日崇拜会即将开始，请大家起立，我们预备心，安静在上帝的面前。人子来，为要寻找拯救世上的人。我们奉圣父、圣子、圣灵三位一体真神的名，开始今天的早日崇拜会。请大家仍然站立，我们唱诗第一首诗歌。我们唱诗第一首诗歌，或他为王。在神在耶稣真名，天上万军宣扬，天上万军颂扬，奉献冠冕提起光荣清站立，我们低头祷告。亲爱的天父上帝，爱我们救主耶稣基督，我们满心感谢赞美你。你创造了我们，你也拯救了我们。你在万人之中拣选我们，你赐给我们有永生的福气，我们要满心感谢赞美你。主啊，感谢你今天早上，你继续的，你仍然的带领我们来到这
你的圣殿里，我们又敬拜，我们又歌颂赞美你，我们又聆听你的话语。求主你与我们每一位，无论在线上、在现场聚会的，求你与我们同在。你得做我们的心，让我们的人在此里，我们的心也在此里。主啊，我们为我们每一位来到你的教会、你这里聚会的弟兄姐妹，再次交托，求主你使用我们，在事工上有份的，我们可以荣耀你的名。主啊，我们也把你的仆人，一番基督牧师交托给你，求主你高摩他，你使用他，给他当讲的话语，使我们每一位得到你福音的好处。谢谢主，求听我们的祷告，奉靠我主耶稣基督的圣的名求的，阿们。弟兄姐妹们，请坐。我们在唱诗第2首的诗歌《主爱救我》。看我们圣经，请翻开路加福音第15章。路加福音第15章，我们从第11节的后半节念到第32节。路加福音第15章第11节的后半节，我们一起来念。一个人有2个儿子，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他
他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，望眼放弃了，在那里任意放荡，浪费资财，既好尽了一切所有的，又遇着那地方大超饥荒，就穷苦起来，于是去投靠那地方的一个人。那人打发他到田里去放猪，他很不得拿猪所吃的豆荚轻鸡，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子，把我当作一个雇工吧。”于是起来往他父亲那里去。乡里还言，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛都牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。”他们就快乐起来。那时大儿子在田里，他回来离家不远，听见做了跳舞的声音，便叫过一个仆人来问是什么事。仆人说：“你兄弟来了，你父亲因为得他无灾无病地回来，把肥牛都宰了。大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：我服侍你这多年，从来没有违背过你的命，你并没有给我一个这山牛羊，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和吞进了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛猪。父亲对他说：儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个兄弟是死而复活，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。我们读经到此为止，请大家再来唱诗。我们唱诗第3首的诗歌，靠近神的怀中。罪恶不能侵扰
设防之处，靠近神的怀中平安喜乐充满之处，靠近神的怀中，慈爱的救主耶稣，将十字父怀中，求主使我们保守，靠近神的怀中。接下来我们会务报告。贵正福音教会欢迎众弟兄姐妹来现场或线上参加我们的主日崇拜会。参加现场聚会的弟兄姐妹，请在聚会进行当中仍然戴着口罩。请选择3种方式的任何一种，填写崇拜会通知表，填写谷歌表单，发送短信或 WhatsApp， 填写纸质表单。上午中文堂、英文堂、印尼文堂的主日崇拜会将在今天印尼耶加达的时间是下午4点钟重播。有上午不能参加的，或只寄住国外有时差的弟兄姐妹，可以收看。接下来我们有2项特别的聚会要报告了。唐崇荣国志布道团将举办2021年全国儿童圣经营，主题是爱上帝和他的教会。讲员是唐崇荣牧师、伊凡克里斯蒂亚诺牧师、吉米巴德的牧师和其他的同工。时间是从明天6月21日到24日，星期一到星期四的上午8点到12点。聚会由中文、英文的翻译。有居住国外或要听中文的，会有一个频道可以参加、可以收看的。我们请看圣经里的短片，有没有短片 ？OK， 我们anak kecil ada unlimited possibility in the future to influence, to establish, to edify others. Anak kecil bisa membangun orang lain, anak kecil bisa mempengaruhi orang lain, anak kecil bisa dengan tidak terbatas memberikan pengaruh kepada orang lain. Barang siapa tidak bisa mendapatkan anak-anak, dia akan kehilangan seluruh dunia. Barang siapa bisa mempengaruhi anak-anak, dia akan memimpin hari depan umat manusia. Mengapa anak-anak begitu penting? Karena Tuhan mementingkan anak-anak. Siapa yang memenangkan anak-anak, dia memenangkan seluruh umat manusia. Siapa yang bisa menarik anak-anak, mentenangkan mereka, menarik perhatian mereka dengan khotbah, engkau mendapatkan perhatian seluruh umat manusia taat kepada firman Tuhan.儿童圣经营明天早上就开始，请大家注意，我们使用这个1天的时间来向我们的亲戚朋友、我们的同居
告诉他们有这个节目。第二，唐荣荣国际布道团也将举办2021年全国青少年退休会，或者 NREDC， 主题是教会做上帝在世上的见证，由唐崇荣牧师和同工主讲。时间是6月28日到7月1日的星期一到星期四，上午8点到中午的11点半，也有中文、英文的翻译。我们还有7天的时间可以为上帝工作，来宣传这个节目。我们的每个星期一到星期六，贵正福音教会会将播出一些节目来供应我们属灵所需要的。星期一到星期四，6月21日到6月24日晚上7点会播出唐崇荣牧师讲解的《约翰福音》第43到46讲的视频。然后星期四6月24日下午6点有中文堂的查经祷告会，是用中文，有翻译印尼文或者印尼文翻译中文。星期五6月25日下午6点半有印尼文堂的查经会，主题是撒拉的坟墓和有信心之人的身份，由Ivan Cristiano牧师主讲，请踊跃参加。然后星期六6月26日早上6点半有印尼文堂的晨祷会，晚上7点会播出唐崇荣牧师2013年在沙漠县举办的全国信仰更新大会。中文主日学会通过使用 Zoom 来上课，时间如下：小班的0到6岁的是星期六的早上10点，中大班的是小学1到6年级的是星期六的下午3点。主日学也有印尼文、英文班，更多详细的信息请联系081350001700。欢迎家长们带着孩子们来参加。有意参加平信徒圣经课程的弟兄姐妹，请注意荧幕上所显示的题目和时间，并踊跃报名参加。课程将以印尼文传讲和线上进行。分事报告：有3对的弟兄姐妹向教会申请举办结婚祝福礼。第一对是 Lim Sundar Jono 弟兄和 Dorothy 姐妹。第二对是 Lasquido 弟兄和 Veronica 姐妹。第3对是 Cahyo Adi Mulyantoro 弟兄与 Felicia Sudiono 姐妹。有意旨请向本堂办公室联系。我们将在7月3日开始有举行婚前辅导班，每个星期六下午4点半进行，一共有12课程。有意旨请在以上的网址报名。语言音乐课程8M 8位开招新生，可以踊跃报名，截止于7月1日。我们报告到此为止。我们来唱诗第3首的诗歌，我们唱第3节，然后我们请沈先生或115弟兄上台带领祷告。
安静我们的心，我们要同心献上恳切的祷告。首先，我们要继续为着从明天开始即将举办的为期4天的国际圣经营献上祷告。同时，我们也要为着6月28日到7月1日即将举办的国际青少年退休会恳切祷告。我们特别为着还在上学和由于时差的原因不能够参加直播的华语和英文地区的孩子们祷告。我们一同开声为此祷告。这天父上帝，我们满心感谢赞美你，在这个疫情的各样的限制当中，还赐福你的教会，使我们透过各样的网络和媒介，我们继续不断的透过各样的讲座，能够来造就你的百姓。我们特别把这次举办的国际儿童圣经营的活动交托在你手中，我们恳求你大大的赐福，大大的使用。我们求你特别的祝福每一位传讲你话语的仆人们，求你赐圣灵的恩膏和能力与他们同在，好叫他们将你的话语大有能力的传讲出来，使许多孩子们的心得到造就，得到喂养和坚固。愿你的话语主啊，从小使孩子们的心得到坚固和造就，主啊，使他们从小被你所预备，被你所得着，使他们将来成为合神你所使用的器皿。我们恳求你祝福每一位报名参会的儿童们，恳求你使他们的父母也带着敬畏的心，与他们的孩子一同来参加，来监督他们的孩子，引导他们的孩子从小有敬畏你的心，寻求你话语、科目你话语的心。我们恳求你施恩赐福，我们求你主啊，无论是在印尼主啊地区的，还是在国际其他地方听华语的、听英文的，我们都求你大大的赐福。那些不能够参会的，我们也恳求你使他们能够抓住得着重播的机会，能够在这次的圣经营的活动当中，能够被你所得着。感谢赞美你，愿你垂听我们祷告，也求你大大的赐福。主啊 ，NRETC 这个国际青少年的退休会，我们恳求你，也在这个时代的少年人当中做你奇妙的工作。主要使这些少年人将来能够为你所使用，在各个行业、各个领域当中，成为你美好的见证。请你垂听我们祷告，奉主耶稣基督祈求的阿们。第二项，我们也特别为着世界各国依旧在严峻的疫情以及各样变种病毒肆虐的状况祷告，也特别要为着在印尼的疫情持续的恶化的状况献上祷告。我们恳求主使用印尼的政府能够制定有效的管理的措施，也能够加快疫苗的施打，使疫情得到控制和缓解。我们一同开声为此祷告。亲爱的天父上帝，我们也特别的恳求你继续不断的怜悯看顾，在这个疫情时代下各族各方的百姓，我们求你都特别的连续，特别的看顾。主啊，我们人是何等的有限，何等的软弱。主啊，在这个疫情肆虐已达3年之久的困境当中，我们依然是没有办法能够使这个疫情得到缓解和控制。主啊，我们恳求你特别的神，恳求你按照你的时间，按照你的计划，能够使这个疫情得到止息，也使我们能够存着谦卑的心来寻求你，主啊，依靠你。我们恳求你特别的看顾印尼这个地方，我们主啊知道现在的疫情更加的恶化，主啊，我们求你借着各样疫苗施打的工作，能够使许多印尼的百姓，特别是在贫苦当中的人们，能够得到疫苗的防护。我们求你特别的施恩，求你特别的赐福，主啊，普世在各个软弱、各种的饥饿、各种的缺乏当中的百姓，我们也恳求你特别的怜悯，感谢赞美你，看顾你的百姓，奉主耶稣基督的名祈求，阿门。最后，我们也为着普世教会所开展的各样的福音和文化的事工，向上帝献上祷告。我们也特别为着归正福音教会要建立大学和在各地筹建教堂的事工，向上帝献上恳切的祷告。我们一同开声恳切祷告。亲爱的天父上帝，我们也恳求你特别赐福你自己所设立的教会，普世在各地各方的教会，我们都求你特别的大大的祝福。主啊，虽然我们在各样的限制当中，在各样的捆锁当中，但是主求你继续不断的使用各样的网络、各样的媒介，继续的使用你自己的仆人们，主啊，透过各样的管道，能够将你的话语更加的广传在各个的地方。恳求你特别的赐福，主啊，普世的教会，主啊，奉着你的名，按着圣经的正道，主啊所传扬、所从事的各样的福音的教导的和各样神学的工作，我们都求你特别的赐福、特别的使用，使许许多多在各地的百姓能够得着你话语的造就，得着你话语的喂养和更新。我们求你也特别赐福归正福音教会，主啊所要建立的大学的工作，还有
各样的教育的事工，都求你大大的赐福。你预备教会所需用的一切的财力、人力和物力，我们都求你加给教会。特别在各地建立教堂的事工，也求你大大的赐福，使你自己的教会在各个地方被建立起来。主啊，使许许多多地方的百姓能够得到祝福。我们求你垂听我们祷告，奉主耶稣基督祈求，阿门。亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美你的恩典，感谢你的恩，你的爱常与你的百姓同在。虽然我们在各样的软弱、各样的限制、各样疫情的灾害当中，但是你却保守我们，你却特别的眷顾你自己的教会，也眷顾蒙你所拯救的一群人。我们求你继续不断的带领我们，引导我们，主啊，使我们能够在各样的软弱、各样的困锁当中，更加的艰辛忍耐依靠你。我们所要做的工作，也都托付在你的手中。求你大大的赐福，大大的使用。我们也求你，主啊，按着你自己的旨意来成就我们上帝所求的，主啊，我们所想的，主啊，所求的，我们还未开口所祷告的，我们内心所思的，你都知道。愿你都照着你超乎我们所求所想的旨意来成就。我们恳求你也大大赐福今天，主啊，奉着你名聚会普世的教会。主啊，都求你大大的施恩，赐福给你自己的仆人，使他们靠着你的圣灵的能力，大有权柄，将你的真理解明，好叫每一位来到你面前的，在你的话语当中得到安慰，得到造就，得到建立。我们求你赐福，求你垂听我们祷告。我们把一切的荣耀、颂赞、权柄、尊贵，都归给我们天上的父。奉主耶稣基督的名祈求，阿门。弟兄姊妹，请坐。我们唱诗第2首诗歌《主爱救我》第1节而已，单唱第1节，然后我们请诗班上来献诗。献完诗之后，我们把时间交给一番克里斯特牧师讲道。我曾见你醉海中，远离了安全港。被罪恶压深深中，心中痛苦失望。心蒙万有大主宰，听我哭喊之声，恩手救我离苦海，免我沉沦。主爱救
早安，我们感谢上帝。今天我们有伊范克里斯蒂奥诺牧师在我们中间讲道，他是我在年轻的一辈中间选出来，可以继续在这里侍奉上帝的我的助手。上帝在他年轻的时候就呼召他，而且他呢10几岁就开始为主传道，是一个被欢迎的传道人。他原来不是在这个教会，有一天呢，他听说这个教会有青年这个可以受造就的神修教一班，所以他就来参加。他来参加的时候，他吓了一跳，所教的完全跟他从前想过的基督教的思想完全不一样，所以他很难过。那么他继续听，他就清楚了，原来归正神修跟他从前接受的神修完全不一样。所以上帝感动他，慢慢改变他的思想，结果他就变成一个非常顺从真理，非常渴慕上帝的道，所以改正他的神学思想，变成一个非常归正而且非常严谨的思想家。伊范牧师是一个从年轻就很爱历史、很爱哲学、很爱文学、很爱文化的一个传道人，所以他的历史知识、世界古代史、中时代史、现代史，他都非常的明了。所以他跟青年人谈信仰的时候是非常感动人，也非常折服人。所以很多的青年人听他讲道，都受很大的感动，也受很大的帮助。感谢上帝，我们选他在这个教会中间做一个重要的继承人。那个时候很多人看不清楚，为什么选这么年轻的人，不是还有比他更有经验、更有学问的人呢？但是上帝的引导很清楚。这几年来，每一年看他的进步，看他的侍奉，都成了很多基督徒内心深处非常佩服，也非常干练领受他教训的一个传道人。那今天我们请他来讲道，你们就可以更了解他的内容、他的思想、他的灵性，已经是成为众圣徒的榜样。感谢上帝！明天我们的儿童这个进修会已经开始了，到今天早上报名的人已经超过1万人了。这是没有一个教会曾经看到的、曾经做到的，上帝特别赐福的一个聚会。为什么呢？因为很多牧师根本心里没有儿童，不爱儿童，也不盼望儿童能够为主做什么。但我从年轻的时候主办儿童布道会，所以我知道孩子才是教会在年龄上，在整个会友中间最重要的根基。因为儿童好的教会以后会发展成为有好的青年的教会，有好青年的教会会发展成为一个有好的这事的教会，有好的这事的教会就变成有好牧养、好前途、更多费中归主的教会。这样，如果传道人有爱小孩子的心，小孩子一定非常感恩，一定非常蒙福。那么他们长大以后，他们就会爱上帝，爱上帝的家，爱上帝的教会，爱上帝的道理。那这些孩子就可以把神的真理继续传下去。所以我常常说，一个能够感动儿童世界的人，就能感动大人。因为很多大人的心都在儿童的身上，当他们看见儿童生命改变的时候，他们就充满对上帝的感谢，他们的灵性也就更活泼，也更健壮起来了。反正儿童有从小敬畏上帝，在年纪很轻的时候为耶和华的国度定了大心志的人，这些人就成为教会的根基。感谢上帝！所以明天有1万多个儿童在网络中间，他们一同借着视频来参加我们的退休会。那我们这个儿童的这个进修会呢，有10多个讲员，都是我们传道人，我们训练他们，盼望他们出来传讲、带领、
影响儿童，可以建造下一代，跟随上帝，跟随耶稣基督，成为一个爱主、爱教会的基督徒。愿上帝赐福给我们。现在我要请伊凡克里斯蒂奥诺上台来为我们讲道，我们大家鼓掌欢迎他。我们请这位 Henry 弟兄翻译。Henry 弟兄是印尼的华侨，在北京念大学，所以呢，他来传讲、翻译信息是很适当的。他的中文相当的标准，所以我们经过好多次听他翻译呢，都感到是相当适当，是个翻译员。上帝赐福你们两个人 ，God bless you。Mari kita bersama-sama berdoa. 让我们一起低头祷告。Bapa dalam surga, kami ingin mendengarkan firman-Mu. 我们在天上的父，我们来到你的面前，渴慕聆听你的话语。Kiranya Tuhan mau berfirman kepada setiap kami. 愿主亲自对我们每一个人说话。Bukalah hati kami dan bekerjalah dalam hati kami. 愿主打开我们的心思意念，并在当中动工。Dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin menyambut firman-Mu dengan sukacita. 我们奉主耶稣基督的名，我们以喜乐的心迎接你的话语。 Amin. 阿门。 Hari ini kita akan membahas overview kitab Rut. 今天我们将一同探讨《路德记》。 Kitab Rut adalah sebuah buku yang sederhana. 《路德记》是相当简短的一卷书， Hanya terdiri dari 4 pasal saja. 其中只有4章。 Buku ini mengisahkan mengenai perjalanan seorang gadis Moab yang bernama Rut. 这一卷书向我们讲述一个摩押女子路德的生平。 Ia ditinggal mati oleh suaminya dan kemudian berkomitmen ikut mertuanya seumur hidup. 她的丈夫死去了，离开了她，而她身为一个寡妇，许诺委身要跟随她的婆婆。 Ia berjanji akan mengikut Yahweh seumur hidup. 她也同样委身要一辈子跟随耶和华。 Dan akhirnya di Bethlehem dia berjumpa dengan seorang suami. 最终，她在伯利恒遇到了她新的丈夫。 Kalau ini adalah sebuah genre film, tampaknya ini bukan film action. 如果把这描述成一部电影的话，这看起来不像是一个动作片。 Tidak penuh aksi seperti misalnya kitab Hakim-Hakim. 它不像士师记一样有那么多的精彩的动作画面， Mungkin lebih mirip dengan drama percintaan dan tidak spektakuler. 也许更像是一部爱情片，没有什么惊天动地的画面， Tidak ada singa yang dirobek, tidak ada Goliat, 没有什么被撕裂的狮子，也没有歌利亚， tidak ada perang melawan 150.000 pasukan. 也没有什么有15万个士兵的一场大的战争， Tidak ada laut yang terbelah, tidak ada api yang turun dari langit. 也没有被分开的大海，也没有从天上降下的硫磺与火。 Namun demikian meskipun sangat sederhana, makna rohaninya sangat dalam. 但是，即便这卷书非常的简短，但是其中的属灵奥秘非常的深。 Banyak kebenaran rohani yang kita bisa pelajari dalam kitab ini. 我们可以从这书卷学习许许多多的真理。 Dan hari ini kita akan belajar sebagian kedalaman makna itu. 今天我们将一同学习这当中的一部分深奥的真理。 Saya akan mengajak saudara membaca Rut 3 ayat 11. 让我们一起翻开圣经《路德记》第3章，《 Rut pasal yang ketiga ayat 11. 路德记》3章11节。 Saya akan membaca terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Rut 3 ayat 11. 路德记3章11节。 女儿啊，现在不要惧怕，凡你所说的，我必照着行。我本城的人都知道你是个贤德的女子，我实在是你的一个至近的亲属，只是还有一个人比我更近。 Ini adalah pujian dari Boas, seorang pemilik lahan kepada Rut. 这个是波阿斯一个大财主对路德的一个称赞。 Rut sedang memungut gandum di ladang Boas dan berjumpa dengan dia. 当时路德正在波阿斯的禾场上捡麦穗，然后遇见了波阿斯。 Terjadi percakapan dan ternyata Boas mengenal Rut. 他们开始谈起话，后来发现波阿斯认识路德。
Lalu kemudian Rut dipuji oleh Boas karena 3 hal. 而后来波阿斯因为3件事情而称赞了路德。 Saudara perhatikan yang pertama karena Rut meninggalkan ibu bapanya. 首先，第一件事情是因为路德离开了他的父母； Yang kedua karena Rut meninggalkan tanah kelahirannya. 第二，路德离开了他的家乡； Yang ketiga karena Rut pergi kepada suatu bangsa yang dia tidak kenal. 第三，路德甚至前往他所不认识的一个民族中，并在其中生活。 Bagi seorang pembaca Alkitab, apakah ayat ini familiar buat saudara? 这3件事情对一个常常读圣经的我们来说，是不是相当熟悉呢？ Mari kita ingat-ingat siapakah orang asing yang menjadi pahlawan iman dalam Alkitab? 让我们一起回顾一下圣经向我们讲述哪一个人，哪一个信心的伟人，也同样是一个外来的人。 Dulunya orang kafir, dulunya penyembah berhala dan orang asing. 他以前是个外邦人，是拜偶像的外来人。 Bukan orang Yahudi, lalu kemudian ia meninggalkan ayah ibunya. 他并不是犹太人，可是他离开了他的父母本家， Ia meninggalkan tanah kelahirannya 他离开他的父家，离开他的出生地， dan pergi ke tempat yang ia tidak kenal. 而且前往他所不知道的地方。 Mari kita baca Kejadian 12 ayat 1. 让我们一起翻开创世纪12章第1节。 Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham adalah orang asing dan ia diutus oleh Tuhan. 耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去，我必叫你成为大国。” Ada 3 hal yang muncul dari pasal 12 ayat 1. Yang pertama, Abraham pergi dari negerinya. 创世纪12章第1节向我们描述3件事情：第一，亚伯兰离开本地、本族、父家； Yang kedua, Abraham pergi dari sanak saudara dan rumah bapaknya. 我们看到亚伯兰如何不仅离开家人，也离开他的家乡； Yang ketiga, Abraham pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepadanya. 第三，我们看到亚伯兰要往耶和华所指示他的地方去。 Jadi kita melihat kesamaan antara Rut dan Abraham. 因此，我们看到路德和亚伯拉罕之间的共同点。 Rut dipuji oleh Boas karena tindakan imannya itu seperti tindakan iman Abraham. 波阿斯称赞路德，是因为路德信心的表现如同亚伯拉罕的信心一样。 Dan ternyata waktu kita teliti ada banyak kesamaan figur Rut dengan figur Abraham. 而当我们深入的研究，我们会发现路德和亚伯拉罕之间的共同点更多。 Mari kita temukan paling tidak 10 kesamaan Rut dengan Abraham. 我们甚至可以找到至少10个共同点。 Yang pertama, Rut dan Abraham sama-sama orang asing. 第一，路德和亚伯拉罕一样，同是外来人， Dulunya sama-sama penyembah berhala. 以前同样是拜偶像的人。 Yosua mengatakan dulunya Terah dan Abraham itu penyembah berhala dan tinggal di negeri asing. 约书亚说，亚伯拉罕以前是住在国外的拜偶像者。 Rut juga adalah dulunya penyembah berhala, dia orang Moab. 路德也同样，他是摩押人，他曾经也拜偶像。 Kesamaan yang kedua, mereka sama-sama meninggalkan bapa dan ibunya. 第二个共同点，他们都同样离开他们原先的家庭。 Naomi mengatakan pulang ke negerimu, pulang kepada rumah ibu bapamu, pulang kepada Tuhanmu. 拿俄米曾经对路德说：“你要回去，回到你的本家，回到你的神那里。” Tapi tekad Rut untuk ikut Tuhan sudah demikian bulat. 但是路德要跟随耶和华的心智已经相当的笃定。 Yang ketiga, mereka sama-sama meninggalkan tanah kelahirannya. 第三，他们都曾经离开他们的出生地。 Yang keempat, mereka sama-sama pergi ke suatu bangsa yang asing. 第四，他们都共同的前往他们所不知道的民去。 Abraham tidak jelas hari depannya bagaimana. 亚伯拉罕不知道他的未来会如何。 Abraham belum pernah pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. 亚伯拉罕从来没有拜访过耶和华所指示他的地方。 Abraham beriman meskipun kelihatan mustahil. 即便看起来不可能，但亚伯拉罕有信心。 Rut pergi ke satu tempat yang memusuhi dia. 路德前往甚至是与他敌对的民族当中。 Israel dan Moab tidak akur. 以色列和摩押是相敌对的， Hari depannya sungguh tidak jelas. 他的未来根本就充满不确定性。 Naomi bahkan mengatakan engkau akan suram nasibnya kalau ikut saya. 拿俄米甚至说：“你如果跟着我，你的未来将是非常的悲惨。” Tapi Rut pergi dengan iman yang kuat. 但是路德同样存着信心跟随拿俄米。 Yang kelima, ada kisah mengenai kelaparan yang besar. 第五，
他们两个的故事都围绕一个大饥荒。 Abraham mengungsi karena ada kelaparan di tanah yang Tuhan janjikan. 亚伯拉罕因为在上帝所应许的地方那里有饥荒，他去避难了。 Dalam kitab Rut, Elimelech mengungsi ke Moab karena ada kelaparan di Bethlehem. 路德记告诉我们，以利米勒之所以去摩押，是因为在伯利恒有大饥荒。 Yang keenam, Rut dan Sarah sama-sama tidak melahirkan anak. 第六，无论是撒拉还是这个路德都没有生下孩子， Mereka mandul sampai akhirnya Tuhan membuka kandungan mereka. 他们一直没有办法生育，直到上帝打开了他们的这个腹。 Yang ketujuh, Abraham dan Rut sama-sama mengikatkan dirinya di dalam perjanjian Tuhan. 第七，无论是亚伯拉罕还是路德，他们都在上帝的约中与上帝立约。 Rut mengatakan bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. 路德对拿俄米说：“你的民就是我的民，你的神就是我的神。” Yang kedelapan, Rut melakukan sesuatu yang sangat unik di dalam diri Abraham, yaitu hesed atau loving kindness. 第八，在亚伯拉罕和路德身上都有非常独特的慈爱的彰显。 Dalam Rut 3 ayat 10, Boaz mengatakan bahwa Rut memiliki hesed yang sangat besar. 在路德记的3章10节，我们看到波阿斯说，路德身上有非常奇妙的慈爱和这个恩惠。 Allah adalah Allah yang melakukan kasih setia. 我们的上帝是慈爱的上帝。 Dan Allah memerintahkan Abraham untuk mengikuti Tuhan, mempunyai kasih setia. 上帝指引亚伯拉罕也同样要有这般慈爱。 Yang kesembilan, di dalam Rut dan dalam kisah Abraham ada kelahiran di usia senja. 第9，我们看到，无论是路德记还是亚伯拉罕的故事，我们都看到年老的时候还有孩子的事实。 Ishak lahir sebagai anak di usia senja. 以撒出生是在亚伯拉罕年迈的时候出生的。 Loh, tetapi ketika Obed lahir, kan pada waktu itu Rut masih muda. 但是当俄贝德出生的时候，路德岂不还年轻吗？ Ketika saudara baca Rut pasal 4 dikatakan anak itu lahir bagi Naomi. 但是我们看到路德记第4章告诉我们，那个孩子是同样是拿俄米的孩子。 Kenapa lahir bagi Naomi? Nanti kita akan bahas. 我们过会儿会一起探讨这一点。 Tetapi di situ dikatakan itu adalah anak yang lahir di masa tua. 但是这里提到，这个孩子也同样是拿俄米年迈的时候生下的。 Yang ke-10, Rut tetap beriman seperti Abraham, meski tidak ada jaminan. 第10，我们看到路德同样和亚伯拉罕有信心，即便前方没有任何保障。 Naomi mengatakan, aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang kuberikan kepadamu. 拿俄米说：“我什么都没有了，我没有办法再给你任何东西。 Hari depanmu akan suram kalau ikut aku. 你如果跟着我，你的未来将是非常悲惨。” Rut mengubah semua kata tidak menjadi iya. 但是路德把所有拿俄米口中的所有的负面的词语都一个一个转换为正面。 Kita sudah membahas paling tidak 10 kesamaan Rut dengan Abraham. 我们刚才已经提到了，至少有10点是亚伯拉罕和路德之间的共同点。 Dan kalimat Boaz tadi langsung dengan to the point menunjukkan kesamaan Rut dan Abraham. 而波阿斯刚才的一句话已经直接的点明了亚伯拉罕和路德之间的一个大共同点。 Pertanyaannya adalah mengapa? 问题是为什么？ Mengapa penulis kitab Rut yang dipercaya tradisi adalah Samuel mengaitkan Rut dengan Abraham? 为什么路德记的作者传统上我们认为是撒母耳？为什么他一定要把路德和亚伯拉罕做一个关联呢？ Saudara, dalam Lukas 24 dikatakan bahwa perjanjian lama menunjuk kepada Kristus. 我们从路加福音第24章看到他如何描述旧约是指向基督。 Melalui kalimat Tuhan Yesus Kristus itu terbukalah kunci memahami perjanjian lama. 从主耶稣基督的话，因此我们有了打开旧约的钥匙。 Kita baru mengerti bahwa batu karang yang diajak bicara oleh Musa itu yang kepadanya orang Israel mendapat minum adalah Kristus. 我们后来才知道，原来那个向以色列人吐出水的那一个磐石，就是指向基督。 Kita melihat pemerintahan Daud yang begitu penuh dengan kedamaian itu adalah tipologi dari Kristus sang Raja Damai. 我们也看到大卫充满平安的国度，同样是基督的平安的预表。 Kita melihat demikian hebatnya bijaksana Salomo, lalu Yesus mengatakan yang lebih hebat dari Salomo ada di sini. 而我们看到所罗门极大的智慧，而后来我们也看到基督也同样如何宣称比所罗门更大的智慧就在这个地方。 Kita mengetahui bahwa Yunus yang ada di perut ikan, demikian anak manusia akan ada di dalam kematian. 我
我们看到约拿如何3天在鱼的腹中，后来基督也同样说，人子也同样要在阴间中在那里待3天。Perjanjian Lama menjadi tipologi yang menunjuk kepada Kristus. 旧约充满着各种各样指向基督的预表， Namun kita juga melihat ada kompleksitas tipologi dalam Alkitab. 然而我们也可以发现，圣经还记载着各种各样相当复杂的预表。 Misalnya Daud adalah tipologi Kristus. 比如说，大卫是指向基督的预表， Yusuf adalah tipologi Kristus. 约瑟是指向基督的预表， Tapi Yusuf juga tipologi bagi Daud. 但同样的，约瑟也是指向大卫的预表。 Saya pernah membahas tipologi Yusuf dan Daud dalam sebuah PA yang ada di YouTube. 我曾经在我们的某一次的查经会上，深入的探讨有关约瑟和大卫之间的对比， Mengenai Daud dan Goliat. 同样对比大卫和歌利亚，这些都可以在 YouTube 上观看。 Saudara, waktu saudara membaca 1 Samuel, saudara akan bingung melihat Daud yang dipresentasikan kok seperti Yusuf. 我们如果读撒母耳记上的时候，我们会发现大卫在很多地方实在是和约瑟太像了。 Mengapa ketika Samuel melukiskan tentang Daud, dia menggunakan bahkan gaya bahasa yang mirip sekali melukiskan Yusuf? 为什么当撒母耳描绘大卫的时候，他甚至运用的字眼都非常的像他描绘约瑟的时候？ Dikatakan Daud itu anak bungsu, Yusuf juga. 他提到大卫是腰子，约瑟也同样是腰子。 Masih muda elok parasnya. 他们都在年轻的时候就相貌俊美， Disertai Tuhan, dikasihi tuannya. 他们同样蒙耶和华所爱， Diutus ayahnya untuk menjumpai kakaknya. 他们同样蒙父亲差派去见他们的兄长们， Diutus ayahnya membawa kabar shalom tentang kakaknya. 他甚至同样蒙父亲差派去报平安。 Daud tidak disukai oleh kakak-kakaknya, demikian juga Yusuf. 大卫的兄长不喜欢大卫，约瑟也同样如此。 Bukan hanya kisahnya, tapi gaya penulisannya sama. 不仅仅他们的生平相似，连描绘他们的方式也相似。 Jadi waktu saudara membaca kisah Daud, Samuel mau kita berpikir tentang Yusuf. 因此，当我们读有关大卫的生平的时候，撒母耳要我们同样想起约瑟。 Pertanyaannya adalah mengapa? 问题在于为什么？ Samuel mau menunjukkan bahwa Daud adalah raja yang pemerintahannya damai seperti Yusuf. 撒母耳要让我们看到大卫所统治的国当中的平安，就如同约瑟当时的平安一样。 Orang Israel menanti-nantikan seorang raja. 以色列人不断期盼一个王， Dan Yusuf adalah seorang pemerintah yang pemerintahnya penuh damai. 而约瑟所带领的国是充满平安的国。 Dia tidak membenci, mendendam seperti Fir'aun. 他没有像法老那样充满怨恨， Dia mengampuni saudara-saudaranya. 他赦免他所有的兄长。 Demikian nanti pemerintahan Daud 大卫的国度后来也同样 yang seperti Yusuf, tetapi yang lebih besar dari Yusuf. 与约瑟的国度相仿，但是要比约瑟的国度更大。 Dan Daud nanti menjadi tipologi dari Kristus. 而后来大卫也同样指向基督，成为预表， Yang seperti Daud, tetapi yang lebih besar dari Daud. 就像大卫一样，但是比大卫还要大，这就是基督。 Nah, setelah kita melihat prinsip ini, mari kita kembali kepada Rut dan Abraham. 我们看到这个原则之后，让我们再回过头看亚伯拉罕和路德。 Mengapa Rut dikisahkan dengan tulisan yang mirip dengan gaya Abraham? 为什么路德当中的描绘和亚伯拉罕当时的描绘的方式有些相似？ Samuel mau waktu kita membaca kitab Rut, kita teringat lagi akan Abraham. 撒母耳要我们这些读者，当我们读路德记的时候，我们回想起亚伯拉罕。 Sekarang saya akan membacakan Kejadian 17 ayat 6 dan 7. 现在我将为大家读创世纪的17章6和7节。 Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. 我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。 Di sini kita melihat janji Tuhan kepada Abraham. 在这里，我们看到耶和华对亚伯拉罕的应许： Abraham, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. 亚伯拉罕，我必使你的后裔繁多。 Hal itu sudah terjadi. 这件事情成全了。 Tuhan berjanji akan memberikan tanah kepada Abraham. 耶和华也应许亚伯拉罕要赐给他一个地， Hal itu sudah digenapi. 这件事也成全了。
Tapi ada yang belum digenapi saat itu. 但当时还有一件事情没有成全， Abraham dari keturunanmu akan muncul raja-raja. 那就是亚伯拉罕君王要从你而出。 Hal itu belum terwujud. 这件事情还没有成全。 Dan di dalam kitab Rut ini Tuhan mengingatkan Israel akan janjinya melalui Abraham. 而正是借着路得记，耶和华提醒以色列人，他与亚伯拉罕之间的约， Dari keturunan Abraham akan muncul raja. 从亚伯拉罕要有君王而出。 Jadi melalui kitab Rut ini penggenapan janji Tuhan kepada Abraham terwujud. 而路得记就成为成全这个应许的重要关键。 Maka penulis kitab Rut waktu menuliskan kisah tentang Rut mengingatkan pembacanya akan Abraham. 因此，路得记的作者在书写的过程中，就因此提醒读者要回想亚伯拉罕。 Tuhan kalau berjanji pasti akan menepati janjinya. 耶和华若立约，若应许，就一定会成全。 Dan kita akan segera menyaksikan bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. 我们现在马上就要看耶和华如何成全他的应许。 Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana janji Tuhan itu akhirnya digenapi. 下一个问题就在于上帝的应许怎么得到成全。 Dalam Rut pasal 1 dikatakan saat itu Israel adalah zaman hakim-hakim. 路得记第1章向我们描述，当时是士师秉政的时候， Zaman di mana orang melakukan apa saja yang mereka anggap baik. 当时个人任自己的意思而行， Terjadi degradasi moral, terjadi banyak sekali hal-hal yang tidak baik. 而且发生了许许多多不好的道德沦陷的事情。 Ajaran Tuhan tidak lagi dipentingkan dan bahkan para hakim pun kompromi. 上帝的教导已经不再重要，而且甚至士师们很多都妥协了。 Banyak para hakim memiliki keindahan dalam pelayanan mereka. 士师们有很多在他们的侍奉上是相当惊人的， Tetapi orang-orang seperti Gideon, Simpson, Yefta memiliki sisi kelam yang dicatat dalam kitab suci. 但是像基甸、参孙、耶弗他这些士师，他们也同样有自己黑暗的时期。 Oh ini zaman hakim-hakim, apakah raja yang baru ini juga bagian dari zaman kegelapan? 现在是士师秉政的时候，要出现的新的王，难道也同样要和他们一样黑暗吗？ Seorang filsuf bernama Thomas Hobbes mengajarkan kita untuk tidak berpikir muluk-muluk tentang raja. 一个叫 Thomas Hobbes 的哲学家告诉我们，不要过度的美化所谓的君王的概念。 Banyak orang memimpikan mempunyai pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, pemimpin yang beriman. 很多人不断的盼望要拥有一个敬虔的，而且敬畏上帝的领袖。 Kalau saudara bertemu filsuf Inggris bernama Thomas Hobbes, mungkin dia akan mengatakan, sudahlah, jangan banyak mimpi tentang ratu adil itu. 但是 Thomas Hobbes 这个英国的哲学家，他也许会告诉我们，不要再做这样的白日梦了。 Pemimpin itu dari mana? Dari rakyat. 领袖从何而来？从人民而来。 Rakyat itu orang seperti apa? Homo homini lupus. 人民是什么样的人呢？都是罪人。 Mereka itu cuma serigala yang memangsa serigala lain. 人民就如同互相厮杀的狼一样， Manusia itu buas, jahat. 人是败坏的、邪恶的。 Mereka itu ingin kesuksesan maka bertarung satu dengan yang lain. 人因为残暴，所以互相的残杀。 Orang seperti ini kau angkat menjadi pemimpin. 这样的人当中，你选一个王出来， Jangan mengharap dia akan jadi orang baik. Orang dia juga berasal dari masyarakat yang korup kok. 你不要盼望这个王可以做一个好的领袖，他可是从一堆狼中选出来的。 Tuhan akan mengangkat pemimpin. 上帝会立王， Dan Israel sekarang ada dalam kehancuran. 但以色列现在处在败坏当中。 Saudara bisa bayangkan mereka menanti-nantikan raja. 我们可以想象以色列人如何期盼一个王， Dan Tuhan sekarang sedang akan menggenapi janjinya. 而上帝马上要成全他的应许。 Tapi raja seperti apa yang akan muncul? 但是上帝会立什么样的王呢？ Raja yang akan melakukan apa saja yang dia anggap baik? 是任自己的意思而行的王吗？ Hal ini menjadi pertanyaan yang serius bagi orang di zaman itu. 这个问题就成为当时的人民一个重要的问题。 Dan kitab Rut mencoba untuk menjawab hal itu. 而路得记试图解答这个问题。 Tuhan mau menjelaskan bahwa raja yang dia angkat adalah raja yang berbeda. 上帝要解释他所立的王和之前的都不同。 Dan nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan merestorasi satu zaman yang rusak. 而我们后面也会看到上帝如何恢复已经败坏的一个世代。 Tuhan tidak membiarkan gerejanya selalu dalam kegelapan. 上帝没有
任凭他的教会一直处在黑暗中。 Segelap apapun sebuah zaman, Tuhan sanggup menjadikannya menjadi terang. 一个时代无论有多么的黑暗，上帝也有办法把光明带入其中。 Maka kitab yang begitu sederhana ini menjadi penting. 因此，如此简短的书卷是何等的重要。 Zaman sekarang mungkin kita juga berteriak, oh Tuhan kapan ada kebangunan? 也许我们在当今也同样向上帝呐喊：上帝啊，到底什么时候才有复兴呢？ Saya melihat kerusakan di sana dan di sini, mungkinkah akan ada kebangunan? 我看到周围充满各样的败坏，有可能还有复兴吗？ Dan Alkitab menjawab, selamanya mungkin. 但圣经告诉我们，永远都有复兴的盼望。 Tuhan tidak membiarkan raja yang memerintah mewarisi sikap hakim-hakim. 上帝没有任凭下面的王继承士师们的败坏， Maka kita akan mempelajari kitab Rut ini 因此我们要一同学习路德记， untuk nanti mendapatkan jawabannya di akhir khotbah. 叫我们可以在今天正道结束的时候，可以学习重要的东西。 Tetapi saya meminta saudara untuk bersabar dan mengikuti langkah demi langkah khotbah saya. 但是我请弟兄姐妹们可以耐心的一步一步的跟随我的讲道内容。 Karena untuk mengerti kitab Rut, kita perlu mempelajari satu tradisi yang penting, namanya adalah pernikahan Levirat. 因为我们为了要明白路德记，我们必须明白一个重要的传统，叫做立位婚姻。 Tanpa memahami konsep pernikahan Levirat atau pernikahan kerabat, saudara akan sulit memahami makna kitab Rut. 我们如果不明白所谓的立位婚姻，又或者是所谓的近亲的婚姻，我们就很难解读路德记。 Maka langkah selanjutnya saya akan menjelaskan 2 kasus pernikahan kerabat di dalam kitab Kejadian. 因此，接下来我要向大家讲述创世纪向我们记载的2个近亲婚姻的例子。 Lalu kemudian setelah menjelaskan 2 konsep ini, kita akan masuk ke dalam Rut pasal yang ketiga. 我在讲解这2个例子之后，我们就再回到路德记的第3个观点。 Harap saudara mengikuti dengan teliti karena semuanya nanti akan berkait di akhir. 盼望大家都能够细心的跟随我的讲道，因为这些内容都会连到最后的一个关键点。 Ada 2 kisah di dalam kitab Kejadian yang seolah-olah tidak berkait sama sekali. 创世纪向我们描述2个看起来没有关系的故事， Tetapi sebetulnya ini sebuah kaitan kisah yang sangat penting. 但其实这2个故事的关联非常重要。 Kisah yang pertama adalah kisah Lot yang memiliki anak dari putrinya sendiri. 第一就是罗德如何从他的女儿一同生下孩子。 Satu kisah yang sangat mengganjal dan tidak enak di hati. 这个故事让我们听得非常的难受， Kita bahkan berpikir kenapa kisah seperti ini muncul. 我们甚至会想，为什么圣经要记载这样的事情？ Kisah tidak enak yang kedua adalah kasus Yehuda dan Tamar. 第2个同样令人不舒服的事情是犹大和他玛的故事。 Mari kita teliti 2 kisah ini baru kemudian masuk ke dalam kitab Rut lagi. 让我们深入的探讨这2个故事，再回到路德记。 Yang pertama kisah Lot dan putri-putrinya. 首先，有关罗德和他女儿的故事。 Di dalam pasal 18 kitab Kejadian dikisahkan 3 orang utusan Tuhan menjumpai Abraham. 我们看到创世纪18章向我们描述上帝的3个使者去会见亚伯拉罕。 Abraham baru saja disunat. 亚伯拉罕当时才刚行完割礼， Dia melihat ada tamu utusan Tuhan datang. 但是他看到远方有上帝的使者来， Langsung dia lari menyongsong. 他立刻跑向他们， Meskipun sakit dia lari. 即便疼痛，他还是去迎接， Dia sujud. 他俯伏在地， Dia memohon mengundang supaya tamu-tamu itu sudi datang ke rumahnya. 并且邀请这些使者来到他的家中。 Abraham menyediakan roti yang terbaik. 他提供最好的饼， Abraham mengolah daging yang terbaik. 也同样提供最好的肉。 Maka ini menjadi contoh sepanjang zaman. Hospitality. 这后来就成为这个历史上很重要的慷慨解囊的例子。 Nanti Tuhan Yesus mengatakan bagaimana kita harus bersikap kepada orang-orang asing. 后来，我们也看到耶稣如何教导我们要如何对待外邦人。 Yesus mengutip tindakan Abraham. Kerajaan surga adalah seperti seorang perempuan yang menyajikan 3 sukat tepung. 而耶稣也同样的，后来也引用亚伯拉罕的慷慨，如何向我们讲述天国的奥秘。 Kita terbuka kepada orang-orang asing melakukan loving kindness dari Tuhan. 我们也同样要向外邦人打开大门，要迎接他们，欢迎他们。 Inilah sifat Tuhan yang dalam bahasa Ibrani disebut hesed. 这就是在希伯来文 Hesed 这个上帝重要的属性。 Allah yang penuh hesed mengikat perjanjian dengan umatnya. 充满 Hesed 充满慈爱的上帝与他的民立约。
Dan Abraham adalah orang yang menampakkan sifat Tuhan itu. 而亚伯拉罕正是彰显了这重要的属性。 Lalu setelah dari Abraham, 3 utusan ini pergi ke Sodom. 而从亚伯拉罕那里，这3个使者就前往所多玛。 Lot yang sedang duduk melihat utusan Tuhan. 罗德也同样看这3个使者来， Luar biasanya Lot juga sujud dan mendesak untuk mereka masuk ke rumahnya. 同样罗德也感到非常惊人，也同样俯伏在地，邀请这2个使者到他的家中。 Lot juga menunjukkan hospitality, menunjukkan hesed kepada tamu-tamunya. 罗德也同样彰显 Hesed， 彰显这样的慷慨慈爱。 Dalam perjanjian baru dikatakan Lot memang orang benar. 新约的确告诉我们，罗德是义人。 Dan jangan lupa Lot juga ada didikan Abraham. 我们也不要忘记，罗德同样受亚伯拉罕熏陶， Maka tamu itu datang ke rumah Lot. 而这些使者就来到罗德家中。 Tapi penduduk kota Sodom tidak melakukan hospitality. 但是所多玛当中的居民并没有欢迎他， Mereka tidak menyambut tamu dengan baik. 他们没有慷慨慈爱的迎接， Jiwanya penuh imoralitas, penuh kebencian. 他们的道德极其败坏，充满怨恨。 Dikatakan secara mengerikan, seluruh penduduk kota, dari anak-anak sampai orang tua datang mau menjahati tamu Lot. 甚至圣经描述，无论这个老的还是年轻的，都同样对他们有非分之想。 Betapa jahatnya isi kota itu. 那国那民是何等的可怕！ Alkitab mengkontraskan apa yang dilakukan Abraham dengan apa yang menjadi ciri khas orang Sodom. 圣经因此对比亚伯拉罕和所多玛的罗德之间的对比。 Pintu rumah Lot digedor dan Lot menjadi panik. 罗德家的门不断的被敲，而罗德也因此紧张。 Dalam kepanikannya Lot mengatakan kalimat yang sangat fatal. 在他的紧张慌乱中，罗德说了一句非常严重的话： Jangan ambil tamuku, saya punya 2 anak gadis, pakai saja mereka. 求你不要动我的这些客人，我这边有女儿，他们就任你们所为。 Bagaimana perasaan saudara kalau Anda menjadi anak Lot? 弟兄姐妹们，如果你们是罗德的女儿，你们会怎么想呢？ Kenapa ayah engkau tidak melindungi aku? 父亲，你为什么不保护我们？ Engkau hormat pada tamu, tapi apakah aku bisa dikorbankan seperti itu? 你尊敬客人，但是难道你就可以这样出卖你女儿吗？ Lalu Alkitab mencatat akhirnya utusan Tuhan membutakan orang-orang yang di luar itu. 我们看到后来，圣经告诉我们，这使者就如何使当地的居民的眼睛昏暗， Membawa Lot, istri dan 2 anaknya menyingkir sebelum akhirnya hukuman Tuhan tiba atas kota Sodom. 使者同样带领罗德和他的家人一同离开，然后硫磺与火降到城里。 Tapi istri Lot menengok ke belakang dan menjadi tiang garam. 但是罗德的妻子往回看，因此成为了盐柱。 Sekarang tinggal Lot dan kedua anak perempuannya. 现在只剩罗德和他的2个女儿， Mereka tinggal di pegunungan dan takut untuk turun ke kota. 他们住在山上，他们不敢下来， Dan terjadilah tragedi itu. 而后来就发生了我们知道的。 Putri Lot mengira hancurnya Sodom itu universal. 罗德的女儿们以为所多玛的被毁意味着世界也被毁， Mereka mengira semua penduduk di dunia ini sudah mati. 他们以为世上的所有的人都死了， Maka mereka pikir tidak ada laki-laki yang datang menghampiri kita. 所以他们心想不会再有任何一个男人找我们了。 Bagaimana ini keturunan kita harus dilanjutkan? 那我们要如何继承？我们要如何繁衍后代呢？ Tapi semuanya sudah mati. 那所有的人都死了， Tidak ada laki-laki kita bisa menikah. 再也没有男人可以和我们结婚， Lalu bagaimana? 怎么办呢？ Akhirnya mereka punya satu cara. 因此他们动了一个坏想法， Mereka butuh keturunan. 他们需要后代， Mereka pikir harus melanjutkan keturunan. 他们必须传承后代， Tetapi tidak tahu bagaimana. 但不知道怎么做。 Alkitab mencatat mereka membuat Lot mabuk. 圣经记载，他们让罗德喝醉， Lalu mereka akhirnya mendapatkan anak dari ayahnya. 他们也因此从他的父亲生下了孩子。 Putri yang pertama mengandung anak yang namanya Moab. 第一个女儿生下一个叫摩押的儿子， Yang bungsu melahirkan anak namanya Amon. 而他的妹妹生下了叫亚门的孩子。 Ini bisa dikatakan sebagai kasus Levirat marriage yang tidak sempurna. 这可以说是一个不完美的立位式婚姻， Tetapi memiliki motivasi mau melanjutkan keturunan. 但是他的动机是为了要传承后代。 Mendapat keturunan lewat benih kerabat. 他们通过近亲的关系产生后代。 Tampaknya karakter jelek ini melekat pada bangsa Moab.
这样的败坏的品性，好像已经离不开摩押人。 Moab itu kan sebetulnya masih saudara Israel karena keturunannya Lot. 摩押人按道理来说，因为是罗德的后代，所以也同样是以色列人的近亲。 Tapi mereka bermusuhan. 但是摩押人和以色列人相敌对。 Waktu Israel keluar dari Mesir dan singgah dekat dengan Moab, mereka datang dan meminta baik-baik, minta roti dan minta air. 当以色列人从埃及出来的时候，他们经过摩押，他们心平气和地向摩押祈求食物。 Namun seperti orang-orang di Sodom, Moab tidak melakukan hospitality. 但是摩押人就像索多玛当时的人一样，他们没有慷慨慈爱， Tidak ada roti, tidak ada air. 没有饼也没有水。 Kirim orang bernama Bileam, suruh jampi-jampi supaya hancur bangsa itu. 他们甚至差派这个巴勒和巴兰，让他们对以色列人咒诅。 Dan ketika Bileam gagal menjampi-jampi bangsa Israel, 而当巴兰没有办法咒诅以色列人的时候， ia mengirimkan perempuan-perempuan Moab menggoda orang Israel sampai jatuh dalam dosa. 他们就因此派了摩押的女子来引诱以色列人，直到他们犯罪。 Moab tidak melakukan hospitality. 摩押没有慷慨慈爱， Moab menampilkan sexuality. 但是摩押向我们展示的是情欲。 Itu kisah Lot dan putrinya, kisah yang pertama. 这就是罗德和他的2个女儿的故事，第一个故事。 Kita menggelengkan kepala dan kita sedih. 我们会摇头，也会感到悲伤。 Dan kita masuk kisah yang kedua, Yehuda dan Tamar. 我们看第2个故事，犹大和他玛。 Tertulis di pasal 38 kitab Kejadian. 创世纪38章向我们讲述， Dikisahkan Yehuda punya 3 orang anak. 向我们讲述犹大有3个儿子， Onan dan Shelah. 叫尔、俄南和示拉。 ini menikah dengan seorang gadis bernama Tamar. 第一个儿子尔和这个他玛结婚， Tapi ini anak yang jahat di mata Tuhan. 但是尔呢，在耶和华眼中看他为恶， Maka Tuhan mematikan dia. 因此耶和华杀了尔。 Nah, saudara-saudara sekalian, kalau suami sudah mati tetapi punya anak, maka perempuan itu bebas menikah lagi. 弟兄姐妹们，当时呢，一个妇女如果她的丈夫死了，但是她已经有了儿子的话，她就不需要再婚。 Tetapi di zaman itu, kalau suami mati dan sang istri belum punya anak, dia belum bebas. 但是当时呢，如果丈夫死了，但还没有孩子的话，那这个妻子还没有得自由， Ia masih terikat dan kalau ia menikah dengan sembarangan orang, dia akan dibilang berzina. 而且这个妻子不能随便和人再婚，否则会被列为淫妇。 Sekali lagi saya jelaskan, kalau seorang perempuan suaminya mati dan dia sudah punya anak, untuk meneruskan nama suaminya, dia bebas. 我再向大家解释一遍：一个妻子如果她的丈夫死了，但是她已经有了后代，那么她的丈夫的名就可以继承下来，这个妇女就自由了， Dia boleh menikah lagi. 她可以再婚。 Tapi kalau seorang perempuan menikah, suaminya mati dan dia belum punya anak, dia masih terikat. 但是一个妇女结了婚，但是丈夫死去之后，她还没有后代的话，她仍然和那个家庭有份。 Maka dia harus menunggu kerabat atau saudara suaminya untuk menikahi dia. 因此，她必须等到她丈夫的兄弟和她再婚。 Nah, ini yang disebut pernikahan Levirat atau Yibum. 这就是所谓的立位婚姻或者近亲婚姻 （yibum）。 Tujuannya adalah supaya nama suaminya terus ada, diteruskan oleh anaknya. 目的在于为了要传承她死去的丈夫的名。 Nah, tadi kita melihat mati dibunuh Tuhan karena jahat, maka Tamar sekarang seorang janda. 我们看到刚才上帝杀了尔，而现在他玛变成了寡妇。 Maka Yehuda bilang, Onan, kamu anak berikutnya. Sekarang menikah kamu dengan Tamar. 所以犹大就吩咐他的第2个儿子俄南要和他玛结婚。 Tapi Onan ini orang jahat. 但是俄南同样是恶人， Dia tahu kalau dia menikah dan melahirkan anak, anak itu bukan anaknya dia. 他知道如果他和他玛结婚，他玛生下的孩子不能算作他的孩子。 Dia harus berkorban anak yang lahir itu menyandang nama dari kakaknya yaitu 他必须做出牺牲，那就是生下的孩子要传承他哥哥的名。 Itu anaknya Onan, tapi Onan harus mengakui ini adalah anaknya 生下的孩子是俄南的孩子，但是他必须承认那是尔的孩子。 Maka praktek Yibum adalah praktek yang penuh pengorbanan diri.
因此，所谓的近亲婚姻是充满舍己的婚姻。 Saudara, nanti dari sini kita akan memahami makna penebusan dalam Kristus. 弟兄姐妹们，从这件事情我们可以明白基督的救赎的意义。 Onan ketika dia menikahi Tamar, dia melakukan tindakan yang disebut seorang Goel, seorang penebus. 俄南当他娶他玛他的哥哥的太太为妻的时候，他正在做一个叫 Goel 买赎的行为。 Dia melahirkan anak, tapi itu bukan diaku sebagai anaknya, dia itu anak meneruskan daripada kakaknya. 他生下的孩子不会算作他的孩子，而是继承他已故的兄长的名的孩子。 Itu betul-betul tindakan pengabdian, tindakan kasih, dan tindakan penuh pengorbanan diri. 这是一个充满舍己的自我牺牲的慈爱的行为。 Orang yang melakukan yibum tidak ada untungnya bagi dia, yang ada adalah belas kasihan. 做这样的买赎行为的男子完全没有益处，只有怜悯。 Yang wanita pun berkorban karena itu dilakukan karena dia setia kepada suaminya yang meninggal. 连这个妻子也同样要舍己，因为她和弟弟再婚是为了她已故的丈 Yibum 夫。 adalah tindakan selfless, dua-duanya berkorban. 所谓的一步买赎行为是男女双方的舍己。 Tamar orang yang seperti itu, orang yang setia. 他玛就是这样的一个忠贞的女子。 Tapi Onan jahat, dia menikah tapi dia tidak mau memberikan anak kepada Tamar. 但是俄南是个恶人，他与他玛结婚，可是不愿意给他玛生孩子， Maka Alkitab mencatat Tuhan membunuh dia. 所以耶和华同样杀了俄南。 Sayangnya Yehuda tidak tahu bahwa kedua anaknya itu jahat. 可惜的是，犹大并不知道他的两个儿子是大恶人， Ia malah berpikir bahwa Tamar itu gadis pembawa sial, dua anak saya mati. 他甚至认为是他玛把这个死亡带到他的家庭当中， Maka dia pikir anakku Sheila yang kecil ini kalau nikah sama Tamar nanti mati juga. 所以他在想，我的最后一个儿子示拉，如果再和他玛结婚，他也会死，怎么办呢？ Maka dia suruh Tamar pulang ke rumah ayahnya dan kemudian disuruh menunggu di situ. 所以他就命令他玛回到娘家，在那里等候。 Maka Tamar terus pakai baju berkabung. 10 tahun mungkin ada dia menunggu menanti Sheila besar. 而他玛他就回到娘家，一直穿着这个寡妇的素衣，不断的等，可能等了10年，等到示拉长大。 Status ini oleh orang Yahudi disebut Shomeret Yavam. 这样的妇女的身份就叫 Shomeret Yavam， Seorang janda yang menunggu penebusan. 是一个等待买赎的寡妇。 Tidak boleh menikah lagi memakai baju berkabung menunggu dinikahi kerabat suaminya. 她不可以随意再婚，她必须穿着素衣，等待着丈夫的弟兄娶她。 Di sini terlihat Yehuda tidak bertanggung jawab. 这里我们看到犹大极其不负责任， Tidak kasihan pada Tamar. 并没有对他玛存怜悯。 Karena kalau memang Yehuda tidak mau menikahi Tamar, tidak mau memberikan anaknya atau dia sendiri harusnya boleh menikahi, tapi dia tidak mau. Dia boleh melakukan sebuah ritual. 因为犹大他不仅是自己的儿子可以和他结婚，而且他自己也可以和他玛结婚，但是他们不愿意这么做，他们有一个选择。 Tata caranya nanti tertulis dalam Ulangan pasal 25 dan itu namanya halitsah. 这个原则呢是在《生命记》的第25章有所描述，这就叫做 halitza。 Caranya adalah sang perempuan pergi ke pintu gerbang ketemu dengan penatua kota. 这就是《生命记》告诉我们的所谓的解脱礼。 Mungkin celakanya penatua kotanya juga sekaligus adalah Yehuda itu sendiri. 而我们知道，《生命记》25章向我们描述，这个女子必须要面。 Lalu kemudian sang perempuan akan mengatakan, saya perlu yibum dinikahi, harusnya dia yang menikahi saya. 女子呢，这个妻子必须会面这个城中的长老，并且向他们述说她自己的处境。 Dan kalau yang pria mengatakan, aku tidak mau menikahi kamu. 如果她的丈夫的弟兄称自己不愿意把她娶为妻的话， Maka dia menanggalkan kasutnya. 那么他玛就可以因此得自由。 Dan pria itu mungkin akan dianggap menjadi pria yang tidak baik di mata masyarakat. 而这个已故的先生的弟弟呢，有可能会因此被称为坏人。 Tetapi sang perempuan bebas dan boleh menikah lagi. 但是这个女子就可以因此自由，可以再婚。 Sayangnya Yehuda mungkin malu melakukan hal itu. Dia menggantung si Tamar. 但是很可惜的是，犹大可能不愿意这么做，他就一直任凭他玛一直等候。 Yehuda juga tidak peduli pada legacy tetapi Tamar peduli. 犹大也不在乎尔的这个产业，但是他玛却非常在意。 Akhirnya Tamar mengerti bahwa Yehuda hanya mengulur waktu, maka Tamar membuat sebuah trik. 而他玛后来也明白犹大只不过是在拖延时间，所以他玛想出一个办法。 Ia berbaju seorang pelacur, dia menyamar lalu menggoda Yehuda.
他玛就穿着像妓女一样去勾引犹大， Dan akhirnya dia mengandung anak kembar dari Yehuda. 而后来因此他玛就怀了犹大的双胞胎。 Berita mengenai Tamar punya anak sampai ke telinga Yehuda yang sangat marah. 后来犹大知道他玛因此怀了孕， Yehuda berpikir akan menjatuhkan hukuman mati kepada Tamar. 犹大非常生气，他打算杀了他玛。 Tapi Tamar akhirnya bisa membuktikan bahwa anak itu adalah anak Yehuda. 但是他玛有能力证明他腹中的孩子就是犹大的， Itu adalah momen pertobatan bagi Yehuda. 那就是犹大悔改的时刻。 Yehuda mengakui perempuan ini lebih benar dari aku. 犹大承认这个女人比我有益， Akhirnya Yehuda dan Tamar melahirkan 2 anak. 而后来他们就生下2个孩子。 Tamar menuntut sesuatu yang benar, tapi caranya adalah tipuan dan godaan. 他玛不断的祈求真理，但是他所用的方式是勾引， Seperti Yakub, dia rindu sesuatu yang indah, yaitu berkat dari Ishak. 如同雅各一样，他寻求的美好的事情就是他父亲的祝福。 Tapi caranya bukan dengan mendatangi Ishak dan mengatakan, "Hai Papa, bukankah Tuhan berfirman kepadamu dan Mama juga tahu bahwa sebetulnya aku yang berhak mendapatkan itu." 但是他并没有用正当的方式来到他父亲以撒面前，来向他述说他寻求耶和华的祝福。 Papa, demi apa yang dikatakan oleh Tuhan, bukankah harusnya aku yang mendapatkan itu? 他没有对父亲说：“奉耶和华的名，不就应该是我来领受这祝福吗 Yakub menginginkan sesuatu yang indah, tapi sayang caranya adalah cara tipuan. 雅各盼望美好的祝福，但是他用的方式是欺骗。 Tamar mau melakukan sesuatu yang indah. 他玛同样要追求公义， Dan menurut tata cara waktu itu, mendapatkan anak dari Yehuda itu sah. 而按照当时的做法，他生了犹大的孩子，这是合法的。 Tapi caranya pakai tipuan dan godaan. 但是他用的方式是欺骗和勾 Lahir 引。 2 orang anak, yaitu Peres dan Serah. 他生下了2个孩子，一个叫法勒斯，另外一个叫谢拉。 Kita sudah mempelajari 2 tradisi Yibum dalam kitab Kejadian. 我们刚才已经从创世纪看到了近亲婚姻的2个例子。 Mungkin saudara bertanya, Pak, apa hubungannya itu semua dengan kitab Rut? 也许大家就会纳闷，这2个事情跟路德记有什么 Itu 关系？ cuma 2 kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi di kitab Kejadian dan tidak ada hubungannya, bukan? 那只不过是创世纪记载的2个看起来没有关系的，而且令人相当不舒服的故事。 Saudara, ternyata 2 kisah itu bukan kisah fragmental. 弟兄姐妹们，原来那2个故事不是毫不相干的。 Sekarang 2 kisah itu akan bergabung di kitab Rut. 现在这2个故事要在路德记相结合， Hah, bagaimana hal itu terjadi? 这件事情怎么可能呢？ Bagaimana 2 kisah yang membuat dahi saya berkerit itu bergabung dalam kitab Rut? 这让我们皱眉的2个故事如何在路德记中结合？ Sekarang mari kita ingat-ingat, siapakah anak yang lahir dari Lot dan putrinya? 现在让我们回想一下，罗德和他的女儿所生下的孩子叫什么？ Moab. 摩押。 Dan dari manakah Rut berasal? 而路德是从哪里来的呢？ Rut adalah keturunan atau anak Moab. 路德是摩押人。 Dan tahukah saudara, Boas itu keturunan siapa? 而弟兄姐妹们，知不知道波阿斯是谁的后裔呢？ Kalau saudara membaca keturunan Boas, Boas itu masih keturunannya Rahab yang ada di kisah Yosua. 我们如果读波阿斯的这个族谱的话，我们看到他就是喇合的后裔。 Tapi di pasal 4 kitab Rut dikatakan kalau ditarik ke atas, Boas adalah anak Peres atau keturunan Peres. 但是如果我们从路德记第4章最后一部分看到，波阿斯在往上追寻，他其实就是法勒斯的后裔。 Saudara sudah mengerti bagaimana 2 hal ini bergabung? 弟兄姐妹们，我们看到了吧？ Dari putri Lot muncul Moab, lalu muncul Rut. 我们从罗德的女儿生下了摩押，摩押后来生下了路。 Dari Yehuda dan Tamar muncul Peres, lalu muncul Boas. 而犹大和他玛生下法勒斯，法勒斯后来生下波阿斯。 Jadi dalam kitab Rut, putri Lot dan Tamar bertemu. 所以在路德记，我们看到罗德的女儿和他玛相会合。 Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana 2 kisah ini bertemu. 接下来我们来看这2个故事具体如何结合， Akankah lebih hancur dan lebih rusak? 会让以色列人更加败坏吗？ Kalau kita dengar cerita ini, saudara-saudara sekalian, kerajaan macam apa yang akan Tuhan bangunkan? 我们如果听这样的故事背景，我们还能指望什么样的国度产生呢？ Pertemuan antara Moab dan Peres.
摩押和法勒斯会面能产出什么样的后代？ Ini kan kerajaan pertemuan antara dua kejadian yang sangat memalukan, bukan dalam kitab Kejadian? 这可是创世纪记载的两个极其令人伤痛的故事所结合出来的，不是吗？ Mana raja yang Tuhan akan bangkitkan? Mana mungkin seperti ini? 上帝所要立的王，怎么可能从这样的故事中生出来？ Mari kita mulai overview kisah Rut. 让我们再看路德记。 Dikatakan di pasal 1 ada seorang bernama Elimelech. 路德记第1章向我们描述有人叫以利米勒， Eli artinya my God. 以利意思是我的神 Melech artinya raja. ，Melech 的意思是王 Elimelech artinya Tuhanku adalah raja. ，Elimelech 名字的意思是我的神，我的王。 Ia menikah dengan Naomi artinya adalah kesenangan. 他和拿米结婚，拿米的意思就是甜。 Punya anak 2 Mahlon dan Kilion. 他生下2个孩子，马伦和基连。 Artinya kurang bagus. Mahlon artinya sickness. 马伦的意思是疾病，基连； Kilion artinya distraction. 基连的意思是破坏。 Mungkin mereka lahir di zaman yang kurang tepat, maka namanya jadi tidak enak. 也许这2个孩子生在不如意的时候，所以名字的意义不好听。 Di pasal 4 dikatakan Rut menikah dengan Mahlon. 后来，我们看到第4节提到，提到路德和马伦结婚， Berarti Kilion menikah dengan Orpa. 而基连就和另外一个女子俄尔巴结婚。 Lalu dikatakan Elimelech pindah dari Bethlehem menuju ke Moab. 后来看到以利米勒如何从伯利恒搬到摩押， Dan akhirnya mereka mati. 而他们最后死了， Sisa Naomi dan 2 menantunya. 就剩下拿米和他的2个儿媳妇。 Naomi memutuskan akan pulang ke Bethlehem. 拿米决定要回到伯利恒， Dan dia menyuruh 2 menantunya pulang ke Moab. 他也吩咐他的2个儿媳妇回到摩押。 Kalau kita menggali pasal 1, kita akan melihat berbagai macam motif kenapa Naomi mengutus mereka pulang. 我们如果深入的探讨第1章，我们可以看到拿米各种各样的要他们回去的动机。 Salah satu tentunya adalah 2 menantu ini akan merepotkan Naomi. 其中的一个动机是，如果这2个儿媳妇跟着拿米回去，拿米就会有麻烦。 Mungkin Naomi akan dituduh, nah itu gara-gara menikah sama orang Moab. 拿米可能会因此就受到责备。你看吧，娶了这2个摩押的儿媳妇。 Mungkin Naomi akan merasa justru lebih dituding oleh masyarakat dengan kehadiran 2 menantunya. 拿米也许会觉得，如果他带着2个儿媳妇回去，一定会大受责备。 Tapi Rut tetap menjaga kesetiaan dan legasi suaminya. 但是路德她是个忠贞的女子，她要守住丈夫的产业。 Boaz menyebut Rut dalam pasal 3 ayat 11 sebagai Eshet Hayil. 波阿斯在3章11节称，路德是一个贤德的女子。 Saya bacakan saudara, Rut pasal 3 ayat 11. 我为大家读路德记3章11节。 Oleh sebab itu anakku janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan baik-baik. 女儿啊，现在不要惧怕，凡你所说的，我必照着行。我本城的人都知道你是个贤德的女子。 Terjemahan bahasa Indonesia, perempuan baik-baik. 这里贤德的女子， Dalam bahasa aslinya Eshet Hayil. 它原文是 Eshet Hayil。 Eshet Hayil bisa diterjemahkan the woman of excellence. Eshet Hayil 可以翻译成是一个杰出的女子， The woman of character. 是一个有个性的女子， The woman of valor. 而且是一个品行良好的女子。 Nantinya menjadi inspirasi Salomo menulis Amsal 31, puji-pujian bagi istri yang baik. 这后来也成为所罗门写下箴言31章的有关良好的妇女的这个元素。 Di pasal 31 kitab Amsal ayat 10, Salomo mengatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. 箴言31章第10节，所罗门提到才德的妇人，谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。 Salomo sedang menulis tentang nenek-neneknya, yaitu Rut. 所罗门正在描述他的先祖们，就是路德。 Rut menjadi inspirasi bagi Salomo menuliskan tentang seorang istri yang baik. 路德就成为所罗门写下良好妇女的灵感。 Kata istri yang cakap bahasa aslinya adalah Eshet Hayil. 而这个才德的女子呢，她原文就是同样的。 Eshet Hayil itu demikian mulia berharga. Seorang istri yang takut akan Tuhan, yang punya iman seperti Abraham. Eshet Hayil 这样的妻子呢，是非常的珍贵，就如同亚伯拉罕一样，有同样的信心。 Salomo menulis di ayat 11 dan 12 kitab Amsal, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. 而且所罗门也向我们描述这样的女子使丈夫如何亨通。
Demikian yang dilakukan oleh Rut, meski suaminya yaitu Mahlon sudah mati, ia bisa dipercaya oleh suaminya. 即便这让我们看到路德，即便她的丈夫马伦死去， Ia berbuat baik dan tidak berbuat jahat. 她同样仍然忠贞。 Rut bertekad beriman menjaga legasi suaminya. 路德她坚持一定要守住丈夫的产业。 Hidupnya memancarkan belas kasihan Tuhan dan kesetiaan. 路德的生命不断的散发忠贞和慈爱。 Dan kalau kita melihat pasal 2 kitab Rut, dikatakan Rut tidak tinggal diam. Ia bekerja dari pagi sampai petang. 路德记第2章向我们描述路德他如何拼命的工作，从早到晚。 Amsal 31 ayat 15 dikatakan ia bangun kalau masih malam, menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. 箴言31章第15节提到，未到黎明，他就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派婢女。 Dalam pasal kedua kitab Rut, sang Eset Hayil pergi pagi-pagi memungut jelai di ladang, kerja keras untuk keluarga. 路德记第2章向我们描述，贤德的女子从早就出去捡麦穗工作。 Tuhan melihat seorang janda muda beriman, tidak takut kesulitan, tidak mengeluh, bekerja keras menghidupi keluarga dari pagi sampai petang. 耶和华看到这样有信心的女子，从早到晚为了家人而工作。 Tuhan mengatur pagi itu, Rut pergi ke ladang yang tepat, yaitu ladang Boas. 耶和华就安排路德当天早上到正确的禾场，那就是波阿斯的禾场。 Kita tidak membahas hari ini, tapi Boas adalah gambaran dari Kristus. 我们今天不会深究，但是波阿斯就是指向基督的预表。 Boas bisik sama karyawannya, sengaja jatuhkan supaya Rut bisa dapat banyak. 波阿斯悄悄地对他的工人说：“你们要故意的让他可以捡更多的麦穗。” Zaman itu orang punya ladang, kalau dia menyabit di ladangnya, yang dia ambil adalah punya dia. Yang rontokan jatuh itu punya orang miskin. 以前的人呢，当他们去禾场收割的时候，一割下来，他们拿到长的部分是属于他们，但是那些碎片是给穷人的。 Jadi kalau orang miskin pergi misalnya ke ladang anggur atau ke tempat-tempat perkebunan, yang jatuh rontok itu boleh diambil, itu adalah makanan bagi orang miskin. 所以穷人可以拜访这些葡萄园或者是禾场，把那些碎掉的碎末可以捡起来当做他们食物。 Maka Boas bilang, sengaja jatuhkan yang banyak. 所以波阿斯对工人说，故意的给他们多一点。 Maka pekerjaannya mungkin potong, jatuh. Gitu. 他可能切的时候，哎呀，不小心更多的切下去； Potong lagi, jatuh. 切的时候又不小心把更多碎片切下去。 Rut bisa membawa pulang 15 sampai 40 kilo satu hari. 而路德因此可以一天就可以把超过15公斤的麦穗捡回家。 Waktu pulang Naomi kaget, banyak sekali kamu ambil dari mana? 他回到家，拿米就非常的惊讶，你从哪里拿到这么多麦穗？ Rut cerita dari ladang Boas. 路德就说从波阿斯的禾场那里。 Langsung Naomi kaget, itu adalah orang kerabat kita, dia bisa melakukan yibum pada kamu. 拿米非常惊讶，哦，原来波阿斯是我们的近亲，他可以买赎你。 Langsung Naomi itu seolah-olah bangkit dari keterpurukan. 拿米就仿佛从他的衰败中兴起。 Dan ia di pasal 3 merancang satu tindakan yang sangat aneh. 他在路德记3章的计划了一个奇怪的做法， Tapi mungkin sudah tidak aneh buat saudara karena sudah mendengar 2 kisah yang saya ceritakan. 但是由于我们已经听到创世纪刚才的2个故事，我们不会觉得再奇怪。 Naomi bilang, Rut, sekarang kamu ganti baju, pakai parfum yang cantik dan kamu pergi cari Boas. 拿米说：“路德，你现在要赶紧洗澡，然后喷最香的香水去找波阿斯。 Malam-malam waktu Boas tidur, kamu tidur di kakinya Boas. 波阿斯晚上睡觉的时候，你就在他的脚边睡觉， Lalu setelah itu ikuti saja apa yang Boas lakukan. 然后接着你就按波阿斯的说法去做。 Tidak tahu apa motivasi Naomi. 我们不知道拿米有什么动机。 Kalau saudara baca komentari ada begitu banyak tafsiran. 解经书告诉我们各种各样的解读。 Hari ini saya tidak fokus pada motivasi Naomi, tapi pada kisah apa yang terjadi di ladang. 今天我的重点不在拿米的动机，而是禾场上发生的事。 Rut mengatakan, baik ibu saya taat 100%. 路德遵守拿米的每一字每一句。 Lalu dia berdandan cantik-cantik dan pada waktu itu Boas sedang tidur di tempat pengirikan habis makan dan minum anggur. 他当时去洗澡打扮去禾场，而当时波阿斯才刚吃喝完毕。 Di bahasa Indonesia hanya dicatat dia minum, dalam terjemahan bahasa asli dia mabuk. 圣经有的只记载他吃喝，但其实原文记载他喝醉了。 Sekarang saudara lihat ya apa yang tercantum di pasal 3. Seorang perempuan yang berdandan cantik. 我们看到第3章有一个打扮美丽的女子， Seorang
pria tua yang memanggil dia beti atau anakku, 而有一个年长的男子称她为女儿， dan laki-laki tua bernama Boas ini sedang mabuk. 而这个年老的叫波阿斯的男子喝醉了。 Laki-laki tua yang mabuk, 年长的男子喝醉， seorang perempuan di sisinya. 美丽的年轻女子在他旁边。 Saudara tahu ini kejadian apa? 弟兄姐妹们，知道这是什么故事吗？ Apakah Rut akan mengikuti teladan Moab? 路德会不会像摩押罗德的女儿那样呢？ Apakah kejadian Putri Lot terulang kembali? 罗德女儿的故事会重演吗？ Apakah Boas akan seperti Yehuda terhadap Tamar? 波阿斯会像犹大对他玛那样 Di 吗？ pasal 3 ini, seluruh kejadian yang mengerikan itu dipertaruhkan di sini. 在第3章，过去发生的那些坏事好像要重演， Dan Tuhan mau menunjukkan bagaimana ia merestorasi sebuah bangsa. 而上帝就让我们看到他如何借此恢复一个民族。 Di pasal 3, kejadian yang menakutkan di kitab kejadian tidak terulang. 在路德记第3章，过去创世纪发生的坏事没有重演。 Ya, ada seorang laki-laki tua yang sedang mabok. 的确有年长的男子喝醉了， Waktu dia bangun di kakinya ada, loh kok ada perempuan? Kamu siapa? Kata Boas. 他半梦半醒，一起来看到脚边有美丽的女子， Ada mabok, ada perempuan, tetapi tidak ada kebohongan. 有醉酒，有美丽的女子，但是没有欺骗。 Tidak seperti Tamar, Rut berbicara jujur terus terang, tidak ada tipuan. 路德不像他嘛，路德诚实的告诉他。 Di dalam pasal 3 juga tidak ada rayuan, tidak ada bujukan, tidak ada seduction. 除了没有欺骗，路德记第3章也没有引诱，没有勾引。 Rut tidak melakukan apa yang Tamar lakukan, Rut tidak melakukan apa yang Putri Lot lakukan. 路德没有做他玛所做的，路德也没有做罗德的女儿所做的。 Apa yang Rut katakan saudara? Kebenaran. 路德说了什么呢？他说了真理。 Kalimat apa yang muncul dari kalimat Rut? Kalimat yang penuh kerendahan hati dan mengingatkan akan firman. 路德口中所说的是出于谦卑，让人想起上帝的话。 Kamu siapa? Kita teringat kalimat dari Ishak. Kamu siapa? 我们看到他说的话，你是谁？这个是以撒的话。 Yakub yang ingin berkat mengatakan, Aku Esau, Papa. 当时渴望祝福的雅各却骗了他说：“我是以扫。” Ya kulitnya kayak Esau, tapi kok suaranya kayak Yakub. 对，你的皮肤摸起来像以扫，但为什么声音像雅各呢？ Kamu siapa? Kata Boas. 你是谁？波阿斯也同样问这句话。 Rut ingin keturunan untuk legacy dari suaminya. 路德盼望可以有后代继承她丈夫的产业， Tapi yang keluar dari mulutnya, Aku Rut. 但是路德说的是实话，我是路德。 Yang kuinginkan adalah jujur terus terang. Aku ingin engkau menikahi aku. 他说的是真理，我实实在在的告诉你，我要你娶我为妻。 Engkau yang mengatakan kiranya Tuhan mengembangkan sayap, bukan? Sekarang kembangkanlah sayap itu kepadaku. 你不是说愿耶和华同样使我蒙恩吗？现在也求你同样使我蒙 Di 恩。 tengah zaman hakim-hakim di mana segala cara dihalalkan, orang melakukan apa saja yang mereka anggap benar. Rut melakukan heset, melakukan kehendak Tuhan. 但在当时的士师的时代里，每个人都按自己的意思而行，但是路德却按真理而 Boas 行。 mengatakan, Oh Rut, sekarang heset yang kamu lakukan jauh lebih besar dari heset yang pertama. 波阿斯说：“路德啊，你现在所行的恩、所行的慈爱，比先前的要大。 Kamu tidak cari yang muda-muda untuk menyenangkan kamu. 你没有去找年轻男子和他们再婚。 Rut seorang takut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kisah Putri Lot, kisah Tamar tidak terulang. 路德敬畏上帝，遵守上帝的话，他没有使罗德的女儿和他玛的故事重演。 Tidak ada tipuan, tidak ada rayuan, yang ada adalah janji Tuhan, kebenaran dan praktek belas kasihan. 没有勾引，没有欺骗，有的只有上帝的话语、上帝的慈爱。 Boas juga tidak lari seperti Yehuda. 波阿斯也没有像犹大那样逃跑， Ia seperti Yehuda yang sudah bertobat, memberi dirinya sebagai jaminan. 他反而像已经悔改了的犹大，他使自己作为担保。 Saudara sekalian, Tuhan membangkitkan Gideon, Simpson dengan cara yang luar biasa. 弟兄姐妹们，上帝用奇妙的方式兴起了基甸、参孙。 Tetapi ia membangkitkan keluarga biasa, orang-orang seperti Boas dan Rut yang penuh iman. 但是上帝也同样兴起了普通的家庭，就是波阿斯、路德这样有信心的人的家庭。 Inilah cikal bakal keluarga Raja Daud. 这就是大卫的后裔的前身。 Ada banyak pelayanan spektakuler.
我们看到有各种各样的惊人的事情， Tapi Tuhan juga merestorasi sebuah zaman melalui menghadirkan iman, kasih setia, dan firman dalam sebuah keluarga yang kecil. 但是上帝也同样借着一个平凡的家庭，他用信心、用慈爱复兴了整个民族。 Dari keluarga Boas dan Ruth yang sudah direstorasi, muncullah Raja Damai itu. 从这个波阿斯和路德已经得到恢复的家庭，而产生了大卫的后裔。 Saudara sekalian, apakah Anda akan menghadirkan iman, kasih setia, dan firman dalam keluargamu? 弟兄姐妹们，你们在你们自己的家庭，是否也要同样把这样的慈爱彰显其中？ Apakah saudara berdoa bagi zaman, berdoa bagi gereja? 弟兄姐妹们，你们有没有为时代、为教会祷告？ Mungkin jawaban Tuhan adalah melalui keluarga saya dan saudara. 也许上帝就是要借着你和我的家庭这么做。 Bagaimana cara Tuhan merestorasi sebuah zaman yang sudah rusak? 上帝要如何复兴、恢复一个已经败坏的时代？ Melalui satu keluarga kecil yang takut akan Tuhan. 是借着一个小小的敬畏上帝的家庭而起。 Keluarga kecil di kitab yang kecil, yaitu kitab Rut. 这个简短的书卷所记载的小小的家庭， Ada banyak kesalahan di masa lalu. 过去有各样的败坏的事。 Kesalahan Putri Lot, kesalahan Yehuda, ada banyak kesalahan di masa lalu. 罗德女儿犯的错，他玛犯的错等等。 Tapi biar hidup saudara dipakai Tuhan, memperbaiki yang lalu. 愿上帝使用你们的家庭来更改过去犯下的错。 Kiranya semua kesalahan yang pernah terjadi masa lalu diperbaiki di dalam hidup saudara. 愿先前所犯下各样的错，借着我们的生命得到恢复， Memulai sebuah era baru bagi keluarga, bagi gereja, bagi hari depan. 也因此开启了对家庭、对教会的未来的一个新的开始。 Mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur 我们天上的父，我们感谢你， karena Tuhan senantiasa merestorasi sebuah zaman. 因为上帝一直在恢复我们的时代。 Tidak ada yang mustahil bagimu. 对你而言没有不可能的事。 Dan kiranya Tuhan juga melakukan kebangunan bagi zaman ini. 主啊，也愿你同样恢复复兴我们的时代。 Kami berdoa untuk BCN, berdoa untuk NRITC. 我们为儿童生基因和青少年退休会祷告， Kiranya banyak keluarga yang akan dibangunkan. 愿许多的家庭借此得到复 Seperti 兴， keluarga Boas dan Ruth. 如同波阿斯和路德的家庭 Yang，bukan mencari keuntungan sendiri. 他们不寻求自己的益处， Tetapi mencari kehendak 他 Tuhan. 们寻求你的旨 Dan 意。 kiranya Tuhan membangkitkan zaman kami. 求你复兴我们的时 Dalam 代。 nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。我们一起起立，我们以众圣徒，我们诵读使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，将在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。大家请坐，我们唱第4首的诗歌，求主容我与你同行。我们要举行感恩的奉献。求主容我与你同行，甘愿自卑服侍他人。求主使我自私理解，叫我忍耐克服艰辛。求主助我善用爱心，常以良言感化邻人，随时随地引人离恶，归依救主，行走天城。求主教我学你忍耐，与主相亲，与主同在，
所指示，叫我信心，使我刚强将地战败。主领我与你同行，甘愿自卑服侍他人。主使我知识秘诀，叫我忍耐克服艰辛。感恩的奉献祷告。全能慈爱、尊贵荣耀的阿爸天父，我们来向你献上感恩，感谢你已经使用你的仆人以万牧师，还有Henry 弟兄，可以将你的话语传讲以及翻译得如此清楚和明白，让我们再一次得着你自己真理的坚固。主啊，恳求你自己来复兴我们，恳求你来使用我们每一个蒙你恩召的弟兄姊妹，在我们各自的岗位上面，也恳求主你亲自的来使用我们这所献上的从你而来这一点点的金钱，在你国度的圣工上面。天父，我们感恩，听我们这样祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。阿门。我们仍然站立，我们唱一颂，然后我恭请钟志辉牧师为我们祝福。Saudara, mari kita memandang kepada Allah, kita mohon berkat daripadanya. 弟兄姐妹们，让我们定睛仰望我的上帝，祈求他的祝福。 Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus 愿父上帝、子上帝、圣灵上帝的恩惠慈爱， senantiasa mengerjakan dalam hidup kita 常常在我们的生命中动他的善功， agar kita menjadi saluran kasih setianya 好叫我们能够成为他恩慈的赐福的管道， bagi seisi keluarga kita 在我们的家庭当中， dan bagi banyak orang-orang lain. 以及为众人成为赐福的管道。 Kiranya bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. 愿一切的荣耀都归给上帝，直到永永远远。 Amin. 阿门。 请坐。